आपका रिलायबल सोर्स जी। हमेशा कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है। आप जो भी देखें पढ़ें उसमें ही देखें एंड देन उसी में से पढ़ें। सो यस, काफ़ी आई वुड से देयर इज़ लॉट ऑफ न्यूज़। जैसे हम कहें कि विजिटर्स को वर्क परमिट के लिए पहले थोड़ी सी एक पब्लिक पॉलिसी बीच में आई थी, तो ड्यूरिंग द कोविड-19 सेशंस एंड देन एक्चुअल में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि भाई ठीक है, देयर इज़ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पीपल वर थिंकिंग कि नहीं काम, like we were seeking job seekers were there। उसमें यही था कि अगर आप विजिटर पे हो और आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि LMIA बेस्ड है, तो आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन इनसाइड कनाडा लगा सकते हो। अच्छा। तो इनसाइड कनाडा के लिए उनका ये मतलब था कि मान लीजिए अगर आप 6 मंथ से ज्यादा हो गए, उसका डिसीजन भी नहीं आया, तो आप फिर भी लीगली इनसाइड कनाडा रह सकते हो एज अ विजिटर, जब तक आप अपने डिसीजन का वेट कर रहे हो। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਵ ਸਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਇਫ देयर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਇਫ योर ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ देयर, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਦਰ ਵੀ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਲਾਂਚ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ me, Nisha and our whole team really excited to launch our new initiative by Chase Global Group, that we are going to launch online and physical in-person IELTS and personality development classes here in Calgary। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ opportunities ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। So the good thing is we have types with good associations and with universities globally। So ਜੇ ਤੁਸੀਂ study pathway ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, then also you can try to approach your our company। We can provide you assistance with that also। ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ, LMIA ਬੰਦ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ। Thank you so much and thank you the watchers and yeah, it's good to be with BTV again। So ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੈਵੀ ਤੇ BTV ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫॉर ਚੇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਚੇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਹੈਲੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਸੋ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਟੀਫਾਈਡ RCIC ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ श्रोते हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बेटर दस सकते हैं जी। निशा जी एक चीज जो है, सॉरी आप इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दें। नहीं बिल्कुल बताएं। बहुत लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना, विजिटर वीजा बंद हो गया जी, स्टडी वीजा खत्म हो गया जी, है ना, LMIA हो ही नहीं सकता जी, ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब मिल ही नहीं सकती जी, है ना, कनाडा ने अपने दरवाजे करते बंद, है ना। ऐसी वीडियोस हमें बहुत मिलती हैं, हमें लोग भेजते हैं और उनका कोई रेफरेंस नहीं होता, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, और बस कहते हैं ना कि जो मन में आता है वो बोल देते हैं और लोग मान भी लेते हैं जी। सो उनको आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। तभी शवी जी, आई थिंक उनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है बिकॉज यू नो दे आर इन्फ्लुएंसिंग आपका माइंडसेट। हाँ, तो वही चीज है, आपका रिलायबल सोर्स हमेशा कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है। आप जो भी देखें पढ़ें उसमें ही देखें एंड देन उसी में से पढ़ें। सो यस, काफी आई वुड से देयर इज लॉट ऑफ न्यूज़। जैसे हम कहें कि विजिटर्स को वर्क परमिट के लिए पहले थोड़ी सी एक पब्लिक पॉलिसी बीच में आई थी, तो ड्यूरिंग द कोविड-19 सेशंस एंड देन एक्चुअल में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि भाई ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पीपल वर थिंकिंग कि नहीं काम, like we were seeking job seekers were there। तो उसी कारण वो निकाली गई थी पॉलिसी एंड देन during COVID and then
उसमें यही था कि अगर आप विजिटर पे हो और आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि LMIA बेस्ड है, तो आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन इनसाइड कनाडा लगा सकते हो। अच्छा। तो इनसाइड कनाडा के लिए उनका ये मतलब था कि मान लीजिए अगर आप 6 मंथ से ज्यादा हो गए, उसका डिसीजन भी नहीं आया, तो आप फिर भी लीगली इनसाइड कनाडा रह सकते हो एज अ विजिटर, जब तक आप अपने डिसीजन का वेट कर रहे हो। तो वही पब्लिक पॉलिसी उन्होंने रिसेंटली अभी स्टॉप करी है ऑन August 28। तो नाउ दे वांट कि अगर आप विजिटर पे हो और आपको LMIA बेस्ड वर्क परमिट मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाओ आउटसाइड कनाडा। आप इनसाइड कनाडा रह के वो पब्लिक पॉलिसी का एडवांटेज नहीं उठा पाओगे। ठीक है। सो दैट इज द रीजन चेंज, दैट इज ठीक है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से है, बट दैट डजंट स्टॉप यू कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट कि आप जैसे कह रहे हैं कि बंद हो गया है, वो वाला सीन नहीं है। बट यस, अगेन द सोर्स हैज टू बी राइट। मतलब वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो समझने वाली हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ। वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और अगर वेबसाइट पे नहीं जाना है या कुछ परेशानी है तो आप चेज ग्लोबल इमिग्रेशन को कॉल करके कोई भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। केस अगर आपने डिस्कस करना है आप कर सकते हैं। विकास भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਪੁੱਛਦਾ कि ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀਏ, ਹਨਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ देयर वाज अ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ EMPLOYERS ਨੂੰ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਵਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ EMPLOYERS ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਆਪ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ at the end of the day government तक पहुंची तो उन्होंने लगा कि there is a need of an hour, we need to stop or put a halt on that। stop in a sense कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ EMPLOYER ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਨੀਡ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲੂੰਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਵ ਸਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਇਫ ਯੂਰ ਐਲੀਜਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕੁਝ EMPLOYERS ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, which is good, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਫॉर ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ DLI 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGWP ਮਿਲੂਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਟੂ ਯੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਔਨ ਦੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਟਰਲੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਰਾਈਟ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ IT ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ IT, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਲਓ, ਪਲੰਬਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਸ਼ਾ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਟੈਲ, ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸਡ ਡਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਡਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਇਨੋਰਮਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ
ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕੋ ਰਾਈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ that is the requirement they need to look for the right source rather than social media and other things they need to check for the Canadian website they need to check with a certified either the communication director or the RCC or the lawyers so that they need to book a consultation with them like ਤੁਸੀਂ consultation book ਕਰਾਓ proper authorization discussion ਕਰੋ then proceed further ਤੇ we normally recommend this option ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ PNP ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ I think the best pathway is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ consultation seek ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ certified person ਨਾਲ ਫਿਰ you can able to decide ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ decision ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ like we can able to our team can able to help still then but ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ rather we were about to launch this news in the coming time but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ me Nisha and our whole team really excited to launch our new initiative at Chase Global Group that we are going to launch online and physical in person IELTS and personality development classes here in Calgary ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸ਼ਵੀ ਜੀ ਕਿ IELTS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CRS ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਲਜ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਵਿਚ ਮੋਡਿਊਲ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਸਕੋਰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ देयर ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ देयर ਸਕਿੱਲਸ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਇੰਪਲੋਇਰ ਰਾਈਟ although we are not a recruitment agency but yes we can brush up their skills and giving them the personality development and tips right so that ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ PR ਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਸ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਵੀ कर दी जाएगी सो निशा जी और आप क्या बताना चाहेंगी बस आई विल जस्ट ऐड ऑन टू दिस कि आप हमेशा एक प्रोफेशनल की गाइडेंस ही सीख करें विच विकास वाज एक्सप्लेनिंग एज वेल कि आपका सोर्स हमेशा रिलायबल होना चाहिए आप किसी के बहकावे में या कोई कहीं पे भी कोई सोशल मीडिया की न्यूज के ऊपर रिलाय मत करें एंड देन सेकेंडली यस फॉर द IELTS हमारे पास इवनिंग बैचेस होंगे एंड देन आपकी कन्वीनियंस के लिए इट विल बी लाइक ऑनलाइन सेशंस आल्सो तो जो आप जिनको भी मतलब इंटरेस्ट है या दे वांट टू एनहांस देयर स्कोर आल्सो तो वी कैन गेट दोस ऑनलाइन से ऐसा भी हो सकता है कि कोई सपोज करो इंडिया से भी कर सकता है इसमें हाँ जी बिल्कुल वी विल ट्राई टू मेक इट एक्सेसिबल कि इंडिया बैठे बैठे भी वो स्टडी कर सके ताकि कुछ मॉड्यूल्स हों विच आर लाइक ओपन अप अगर हमारे पास उनके कोई पासकोड या की है एंड देन हम उसको दे सकें एंड देन दे कैन प्रैक्टिस इट एट होम हाँ जी ये तो बड़ी अच्छी बात है वी आर वर्किंग ऑन टू इट एंड यस वी आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल योर इमिग्रेशन नीड्स सो जी बहुत बहुत बढ़िया एक ये चीज शुरू की है ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਹੇਅਰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ otherwise right let's say ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ opportunities ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ so the good thing is we have types with good associations and with universities globally so ਜੇ ਤੁਸੀਂ study pathway ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ then also you can try to approach your our company we can provide you assistance with that also
how to seek guidance for the rightful course. So and for the globally right you can university. support them. Yes, that if was they the want to motive study. behind our company Chase Global, जी. so that eventually we can come up with an idea where we can not only support candidates to come to Canada, rather we can support even if they are in Canada, they want to move to other country, or if they are already from India or some other South Asian country, they want to go to some other countries. We have those tie-ups with the licensed persons, so that we can guide you out. At least one point of source will be us. Then eventually they will lead you and provide you the professional guidance. वाह जी वाह, ये तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੀਮੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆਪਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਜ਼ ਯੋਰ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਟਾਪ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਾਪਡ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਮੇਬੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ that, regarding IELTS online classes and the other pathways. And so yeah, we are really excited, and thanks again for bringing us over BTV and all the viewers, so that we can update the new policies and trends. Still, everyday immigration is a hot topic. Every day there is some news. ਤੁਸੀਂ official source ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ BTV, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਪ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, TV ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ LMI ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਈ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ BTV, always be positive, be yourself. Hello everyone, my name is Ramneet Kaur and I'm working here as admin in Chase Global Immigration. I'm also an IELTS trainer having an experience of nearly 5 years. So if you have any query related to IELTS, either it's academic or the general training, please do contact us. And the exciting news is you can get in-person classes as well now, in addition to the online classes. So please feel free to contact us anytime related to immigration services or the IELTS one. Thank you. Hello everyone, my name is Priya Sehag. I'm a consultant at Chase Global Immigration. We at Chase, we provide all kind of services which are related to Canadian immigration, including applications for family class sponsorships, PNPs and PRs. There have been many changes in the Canadian immigration recently. There have been many updates which are being announced on a daily basis. So what we recommend is that you book a consultation with us and we'll assess your profile. And based on the profile, we should be able to tell you which pathway is best for you to come and stay in Canada for a longer period of time. The CEC draws have been happening and we are seeing a reducing trend in terms of the CRS score. There might be a few ways that you can use to improve your profile, including getting some trade certifications or improving your language ability skills and things like that. So yes, please book a consultation with us to get your profile reviewed by us. Thank you so much. Hi, my name is Anajmal. Here at Chase Global Immigration, I work on temporary resident visas, including study permits.
If you are an offshore or an onshore student, you can please call us at 403-996-3366. We still have some open seats available for the fall and winter semester, depending on what your offshore or onshore student. Please call us at 403-996-3366. Thank you.